चार्जर तेनू हुण तकलीफ नहीं हुई, तेरे दिल च पीड़ नहीं हुई, तेनू पता नहीं लगा 35 रुपये ਵਧਾਤਾ तुहां। इन्ना आटा किन्ना महंगा होया, इन्ना तेल किन्ना महंगा होया, इन्ना और बच्चों दी लूणियां सिंघणियां महंगियां हो गईयां, डुब के मर जाओ, पापड़ महंगे हो गए ने। तुसीं गल्लां करदे हो, तुहाडे 'च ताकत है, तुहाडे 'च हिम्मत है, तुहाडीਆਂ नलियां 'च पावर है, ते आओ फिर प्रोफैसर दा मुकाबला करके लाओ। तुहाडा नक ना भांदे तां गल करिओ। कलेजे 'च ठंड नहीं पई, तेनू तकलीफ नहीं होई जदों तू कर ले भाई, मैं कह नून लीग की जी मंजी है ना, वो खुद ही ठोकी जाती है। बो आन डई है कि नहीं आन डई? ये वही कपड़े ने जो शहबाज शरीफ ने लाए ने, पूरे पाकिस्तान च बो फैल गई है। वो जरा बंदर वांगू कोई इधर छाल मारदा, कभी उधर छाल मारदा शहबाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क में, जहां पर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद हैं। और यहां पर अगर कारकुनान की बात की जाए तो कसीर तादाद में यहां पर कारकुनान मौजूद हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहां पर आए हुए हैं। और अभी हमारे साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्यों आए हैं? इत्थे अपने लीडर, अपने कायद, अपनी जान इमरान खान की पहला देन आया ਉਹਦਾ। ਇਹ चोर डाकू फराडीए 2 नंबर ये ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਨਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੰਜੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਫਰਾਡੀਏ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਸਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਬਲਾਵਲ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਨਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। कि एक प्लान सी भी तैयार है, जरदारी साहब ने पैसे भी किसी दे दिते ने, की समझते हो खान साहब के कोलों इन्ना डर गए ने, इन्हां दी जान भी हुण लैण दे पिछे 74 रुपए ने? प्लान ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ कि इमरान खान के प्लानों की गल करते पे? इमरान खान के प्लान जोड़े ने वो अल्लाह की तरफों ने, वो तो अल्लाह की रहमत है, तो जरदारी तो जी है ना वो लानत है। तो जरदारी तो सिर्फ कल्ले वो नहीं, ये सारी PDM तो लानत है, ये नवाज शरीफ तो लानत है, ये वो जरा फजूल आदमी, वो फराडिया, वो जरा मसखरा है, वो जरा बंदर वांगू कोई इधर छाल मारदा, कभी उधर छाल मारदा शहबाज शरीफ। इन्हां चूड़ियां ते, इन्हां खबीसां ते रब दी लानत है। इन्हां दा कोई प्लान नहीं चलना, प्लान अल्लाह दा चलना है। एक प्लान बंदा बनांदा है, एक प्लान अल्लाह बनांदा है, तो प्लान अल्लाह दा ही चलदा है। तो अल्लाह दी ताकत, अल्लाह दा प्यार, अल्लाह दी मर्जी इस वक्त इमरान खान दे नाल है। बाकी सब ते जड़ी ना लानत ही है। अज ले लैन, कल ले लैन, 6 महीने पहला लई, 9 महीने पहला लई, 9 अप्रैल तो लैके हुण तक लैंड देने ना, तो लानत ही लानत है। अच्छा, हुण मरियम नवाज भी मुल्क वापस आ चुकी है, क्या तुहानूं लगदा उन्हां दे वोट बैंक दे अंदर हुण इजाफा होएगा? ਅਸੀਂ तो शुक्रिया अदा करने कि वो आई है, क्योंकि उन्हें जो ही आना होंगे उन्हें गलत करना होंगे। उन्हें ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ गलत करना है ਉਹਦਾ फायदा होंगे है। मैनू फायदा नहीं, इस पाकिस्तान की आवाम ਨੂੰ फायदा है, इस कौम ਨੂੰ फायदा है, क्योंकि वो जंज बोलती है, जंज कहती है, जंज करती है। वो इंशाअल्लाह ताला नून लीग की जी मंजी है ना, वो खुद ही ठोकी जाती है, तो अल्लाह के फजलो करम नाल ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਰ ਚਲੋ अच्छा करो करो मरियम नवाज। एक मिनट, और डड्डू चार्जर जरा ही और रात ਨੂੰ TV ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਤੁਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੂਣੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਪਾਪੜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ। ਹੁਣ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਯਾ ਕਰੋ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਇਹਦੀ ਸਰ ਸਰਜਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ? 22 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਅਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਆਕ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਕ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ? ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਆਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ? ਇਹ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੋ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਲਾਂਤੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣ, 5 ਨੂੰ, 6 ਨੂੰ, 8 ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ 13 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ 13 ਹੀ ਵੋਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। 14ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ 13 ਵੋਟ, 13 ਜਮਾਤਾਂ 13 ਵੋਟ, ਤੇ 14ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, 14ਵਾਂ ਕੌਣ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਿਓ।